خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی وحشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قاری محمد سلمان مدنی صاحب موجود ہیں، تو سلمان بھائی انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان میں سے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی بندے کے پاس جو فارغ وقت ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس کی یوٹیلائزیشن کر لے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو مجھے کچھ ریسٹ ملا ہے، کچھ ٹائم ملا ہے، تو میں اس ٹائم کی ایک اچھی یوٹیلائزیشن کروں اور وہ اس طریقے سے کروں کہ جو وہ چیز جو میری زندگی میں پہلے سے ایڈ نہیں ہے میں اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لوں، وہ کوالٹی جو میرے اندر نہیں ہے میں وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایفرٹ کروں، کوشش کروں۔ اور بالخصوص الحمدللہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں، اس میں جو قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے، تو ہمارے ایسے ناظرین جن کو یہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا تو وہ تھوڑی کوشش کر کے ایفرٹ کر کے اس سلسلے کے اندر شامل رہ کے اچھے طریقے سے قرآن کریم پروننسیشن کے ساتھ یہ سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنا ہے، اپنے طریقے کے مطابق نہیں پڑھنا۔ یہ جو سلمان بھائی ایک پوسٹ جی فرمائیے۔ کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کہ آج مجھے پتا چلا کہ پنکھا جب سوئچ آف کرتے ہیں تو 1 سیکنڈ اور 45 یوں کہا جائے کہ ڈاٹ کے بعد جو ہے نا یہ پنکھا بند ہوتا ہے۔ کسی نے تصویر بھیجی کہ اس نے گھر کے اندر جو نمکو ہوتا ہے اس نمکو کو الگ الگ کر کے ان سب کی الگ الگ کاؤنٹنگ کر کے اس کی تصویر بھیجی۔ ایک بندے نے تصویر بھیجی کہ جناب بسکٹ کے اندر اتنے ہول ہوتے ہیں، یہ مجھے آج پتا چلا۔ آج بندے اپنی مصروف یوں کہا جائے کہ یہ جو ان کو ٹائم ملا ہے وہ کس طریقے سے اس کو برباد کیا جا رہا ہے۔ جی یہ ویسٹیج ہے یوسف بھائی، اور کوئی بھی یہ یوسف بھائی جب بندے کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی نا، جب آپ کی کوئی راہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے تو پھر بندہ یوں فضولیات میں لگ جاتا ہے۔ اسلام یوسف بھائی اپنے چاہنے والے اور اپنے ماننے والوں کو ایسا ویل مینج کر رہا ہے کہ اسلام نے ہمیں فالتو مطلب چھوڑا ہی نہیں ہے۔ بندہ فالتو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ٹائم ہے تو یہ فالتو استعمال کر رہا ہے، فضول استعمال کر رہا ہے، یا کوئی صلاحیت ہے اس کو فضول استعمال کرے، گفتگو ہے یہ فضول کرے۔ تو اسلام نے تو ہمیں ایسی انداز میں مینج کیا ہے کہ ہماری ہر مصروفیت کے لیے گویا کہ ہمیں ایک اچھا سا طریقہ بتا دیا ہے کہ اس کو یوں آپ یوٹیلائز کرو تو یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے۔ تو بسکٹ میں کتنے ہول ہیں، پنکھا کتنے سیکنڈ اور کتنے مائکرو سیکنڈ کے بعد بند ہو رہا ہے، یہ اگر پہلے نہیں پتا تھا اب پتا چل گیا تو آپ ایکول ہیں۔ یہ آپ کو پتا چلنے سے آپ کی صلاحیت میں کوئی اضافہ ہوا ہو ایسا نہیں ہے، آپ کی انکم میں اضافہ ہوا ہو ایسا نہیں ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو ایسا بھی نہیں ہے، جسٹ ایک نالج، اور وہ بھی پتہ نہیں کس درجے کا یہ اس کو نالج ملے۔ ہاں جی سلمان بھائی، یہ ایک ایسا نالج ہے مطلب جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ پتا ہوتا تو کبھی آپ کو زندگی میں حسرت نہیں ہوتی کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ فلاں چیز جو ہے اس میں کیا ہے۔ یوسف بھائی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ 1 کلو چینی میں کتنے دانے ہوتے ہیں، اس کو کاؤنٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے آج اگر ہمیں موقع دیا ہے تو اس موقع سے غنیمت جانے۔ یقیناً ہر بندہ اس کام میں نہیں لگا ہوا، بہت سارے سلمان بھائی لوگ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہماری اس پروگرام کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے کالز کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے بچے ہمیں کالز کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں۔ آئیے کچھ کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ مختاریہ سناؤں گی۔ صاد صاد و ز غین
कॉफ। हरूफ मुस्तालिया सुनाए। ये स्वाद नहीं है, स्वाद नहीं है, वाद नहीं है, वा भी नहीं है, ये है स्वाद। होंठ गोल नहीं होने चाहिए, और यूं ही बौद, और इसके बाद है वा नहीं है, वा करेंगे तो ये होंठ गोल होंगे, ये पेश इसके ऊपर बन रहा है, तो ये इस तरह ये वाव का साउंड भी आएगा, तो यूं नहीं है, ये है ठीक है। इसका मजमूआ है हरूफ मुस्तालिया का मजमूआ। ऐसी बात है जी ऐसी। माशाअल्लाह जी। मुझे तो ये लोगों की की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अरे वाह जी वाह, माशाअल्लाह, ये कोशिश की है। कोई बच्चा है, छोटी उम्र का बच्चा है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है, और इसको मजीद परफेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें आपको फायदा होगा। बच्चा आपका छोटा ही है तो उसको जो है वो पढ़ाना शुरू करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ाने की कोशिश की जाए। तो जाहिर सी बात है, शुरू में बच्चा थोड़ा उसमें लापरवाही करेगा, लापरवाही क्या करेगा वो नहीं हो पाएगा, पर आप अगर कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सिलसिला अच्छा हो जाएगा। मैंने हम सब गौर किया, मेरा मदरी मुन्ना अमजद रजा जी, ये इसकी उम्र तकरीबन 2.25 साल या 2.5 साल की करीब अलिफ से लेकर या तक उसको माशाअल्लाह आ गया है। और इसमें जैसे मैं खा बोलता हूँ तो वो भी उसको खा कहता है, हा है तो उसको भी हा। यानी कुछ चीजें हैं आपको जो थोड़ा ज्यादा उसको करके बताना पड़ेगा जी। तो आप थोड़ा ज्यादा करके बताएंगे तो बच्चा तो उसमें से जितना चाहिए उतना उसमें से लेगा। क्या फरमाते हैं? बिल्कुल, यानी वो जो एहतियात है, जैसे मिसाल के तौर पर जो कुर्रा हजरात ये बताते हैं कि जिस हर्फ को ज्यादा खींचना है, 4 अलिफ खींचना है, तो तरबियत के जो दिन है उसके अंदर उसको 5-6 अलिफ खिंचवाया जाए, ताकि वो जब रूटीन के अंदर आएगा तो वो जो लाजिम मिकदार है उससे कम नहीं हो पाएगा। मदीना तो जो है वो एक अच्छे अंदाज में बंदा पढ़ने में कामयाब हो जाए। माशाअल्लाह जी। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको हर्फ मिसालें सुनाऊंगी। माशाल्लाह, आपने अच्छी कोशिश की, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अच्छा, इसमें ये आवाज नाक में नहीं जानी चाहिए, ठीक है? तो ये आवाज हलक से गले से आनी चाहिए। जैसे आप अपना नाक बंद करके बोलें तो अब मेरे नाक में नहीं गई, ठीक है? अगर इसको नाक में दो तो ये जो आवाज है ये नाक में नहीं जानी चाहिए, तो ये हलक से निकलनी चाहिए। ठीक है जी, ये गौर तलब बात है। बहरहाल आपने कोशिश की, अच्छी कोशिश की, अल्लाह आपको और बरकत अता फरमाए जी। मैं आपको मदनी कायदे के कुछ लफ्ज सुनाऊंगा। वाव, हा, हमजा, या। माशाल्लाह, अच्छी अदायगी की आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको सबक सुनाऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद खालिद रजा तारी है। वाव, हा, हमजा, या। माशाल्लाह, आपने साबिर भाई अच्छी कोशिश की, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये वाऊ नहीं है, वाऊ नहीं है, वाव, ऐसी बात है नहीं है। अल्लाह बरकत दे आपको, ये थोड़ी कोशिश करेंगे तो अदा हो जाएगा। वाव, ठीक है, वाऊ वाऊ नहीं है ये। अल्लाह आपको बरकत दे, सलामत रहे माशाल्लाह जी। अंदाज़े तजवीद बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है पढ़ाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इसमें हरूफ मुस्तालिया के हवाले से और दीगर माशाल्लाह जो कमजोरियां हैं पहली तख्ती में काफी सारे बच्चों की बड़ों की दूर हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काफी से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। मैं आज इंशाल्लाह मोहतरम कारी साहब को हरूफ मुस्तालिया सुनाऊंगा। सोद, दोद, छो, रो, गईन, कॉफ। माशाल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की है सलमान भाई जी। और यकीन जाने कि जब ऐसी कॉल्स आती है ना तो दिल हमारा और ज्यादा खुश हो जाता है कि माशाल्लाह जहां बच्चे हमारे प्रोग्राम से फायदा उठा रहे हैं वहीं
مدنی چینل ہمیں گھر بیٹھ کر ہمارے وہ اسلامی بھائی جو مدرسے نہیں جا سکتے ان کے لیے ایک بہترین یہ پروگرام لایا ہے، ایک بہترین ذریعہ لایا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر اپنے قاعدے کو، اپنے قرآن کو درست کر سکتے ہیں. کیا فرمائیں گے سلمان بھائی؟ جی بالکل درست بھی کر سکتے ہیں، سبق سنا بھی سکتے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس پر جو آگے انسٹرکشنز آ رہی ہیں اس پر مزید محنت کر کے مزید اپنے انداز میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں. سلمان بھائی ہم روزانہ ترتیل کے ساتھ بھی قرآن پاک کی ایک سورت سیکھا کرتے ہیں، تو آج آپ ہمیں ایک سورت قرآن مبارکہ کی یہ ترتیل کے ساتھ سنائیں. ٹھیک ہے یوسف بھائی، خوف کی حالت میں سورہ قریش پڑھنے کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو سورہ قریش پہلے ہو چکی ہے، تو آج ہم بہرحال دوبارہ اس کو جو ہے وہ سن لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. جی ٹھیک. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے دانیال بھائی بھی ہیں، آپ بھی دانیال بھائی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. اللہ برکت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. جی ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے ہمیں ترتیل کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھنا سکھایا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے تو اچھے انداز کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی آنا یہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. درست فرمایا. میں یہاں یوسف بھائی ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں بڑی پیاری بات جو آپ مشق کی جو بات فرما رہے ہیں بڑی پیاری فرما رہے ہیں. ہمارے جو قاری صاحب قبلہ قاری غلام حسین صاحب ماشاءاللہ یہ تو قاری القراء ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے قراء کے استاد ہیں. تو کچھ زانو تلمذ میں نے بھی کوشش کی ہے کچھ قراء کرام کی بارگاہ میں جو ہے وہ طے کرنے کی. تو چونکہ یوسف بھائی اپنی بھی اتنی مضبوط وہ مشق جو ہے وہ رہی نہیں اس پر نا، تو یوں بعض اوقات وہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. بہرحال درست فرمایا. میں بھی آج سے نیت کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جو ترتیل کی مشق ہے یہ بھی انشاءاللہ کروں گا، اور قاری صاحب کے جو ہے وہ ان کے زیر سایہ کروں گا. پڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عدنان چشتی صاحب موجود ہیں، ہمیں ایک بری بات سے منع کرتے ہیں، بچوں کی بہترین تربیت فرماتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے ہمارا بیٹا بری بات. ہائے نافرمانیاں بے باکیاں نادانیاں. جی عدنان چشتی بھائی، آج ہمارے بچوں کو کیا کس بری بات سے آپ منع فرمائیں گے؟ یوسف بھائی آج جو حکایت کے ذریعے سمجھانے کا معاملہ ہوتا تھا اس کو تو موقوف کرتے ہیں، تو جو عادت ہے اس کو لیتے ہیں کہ بری عادت جو ہے وہ ایک بچوں کے اندر یہ بھی ہوتی ہے نام بگاڑنے کی، کہ اپنے ہی بھائی کا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا نام بگاڑ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا نام بگاڑ رہا ہوتا ہے. یہ عادت بڑوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ بعض رشتہ دار، بعض گھر کے اندر افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کام کی وجہ سے، کسی ہو جانے والی غلطی کی وجہ سے ان کا نام بگاڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، یعنی سالوں سال گزر جاتے ہیں، لیکن اس بندے کو اسی نام کے ساتھ بلایا جاتا ہے. اور یہ
वैसे भी शरई तौर पर भी ये दुरुस्त नहीं है, यानी किसी बंदे का ऐसा नाम रखना, उसको इस अंदाज में बुलाना जो उसको नापसंद हो, जिसे वो बुरा समझता हो कि मुझे इस नाम से न बुलाया जाए, और फिर उसको बार बार ये कहना, इस तरह के अल्फाज कहना, ये बंदे के एक तो दिल आजारी का सबब है, और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस चीज से मना भी फरमाया वला तनाबजू बिल अलकाब, इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाइयों को ऐसे नामों से न बुलाओ जो उन्हें नापसंद हो। हाँ, इस हवाले से हमें अपने घर के अंदर बड़ों को भी चाहिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़े घर के अफराद होते हैं ना, वो बच्चों के सामने अपनी किसी रिश्तेदार का नाम बिगाड़ कर ले रहे होते हैं कि वो फलां रिश्तेदार, फलां शख्स। होता क्या है, अब ये ऐसी बात होती है जो उसके सामने तो नहीं बोलते, लेकिन अपने बच्चों के सामने बोल रहे होते हैं, और फिर होता क्या है, बाज़ औक़ात खुद ने तो एहतियात की, लेकिन बच्चे ने वो जो घर के अंदर आदत थी उसका भांडा वो फोड़ देते हैं कि हमारे अब्बा जी आपके बारे में ये कहते हैं, मेरी वालिदा फलां जो है रिश्तेदार उसके बारे में ये कहती हैं। फिर होता क्या, लड़ाई झगड़े पर जो है वो नौबत आ जाती है, सिला रहमी उसको खत्म कर देना, लड़ाई झगड़ा, और फिर गीबतें, चुगलियां, तोहमतें, इसके दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने छोटे भाई का, दोस्त का, किसी का बुरा नाम न रखें, नाम न बिगाड़ें, और इसी तरह बड़ों को भी चाहिए वो भी इस मामले में बिल्कुल एहतियात करें, बल्कि लाजिम है कि नाम बिगाड़ने से बचें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, किसी को छोटा कहा जाता है, किसी को मोटा कहा जाता है, किसी को काना कहा जाता है, किसी को लूला कहा जाता है, तो यकीनन जिसको ये मामला किया जा रहा है उसकी दिल आजारी हो रही है, ना कि उसकी हौसला अफजाई हो रही है। जी बिल्कुल, बल्कि बाज नाम तो ऐसे होते हैं कि जो बड़े खतरनाक किस्म के। यूसुफ भाई, मैंने मतलब इस तरह के नाम भी सुना, जैसे मिसाल के तौर पर किसी का रंग अगर कुछ सांवला है उसको कल्लू कहना शुरू कर देंगे, बाज नाम भी बिगाड़ देते हैं। नाम है मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला किसी का, तो अब वो अब्दुल्ला के बजाय उसको दुल्ला कहना शुरू कर देंगे, या और इस तरह के जो है ना, वो जो जायज से यानी नाजायज और फिर बाज़-औक़ात खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं, इस तरह की भी कैफियत होती है। तो ये आदत नाम बिगाड़ने की ये अच्छी नहीं है, इसको छोड़ देना लाजिम है, और अगर किसी ने ऐसा किया था तो उसको तौबा भी करनी होगी। जी हाँ जी, अगर किसी का दिल दुखाया है और आप उसको जानते भी हैं, जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में बात की जाती है तो वो उनको पता नहीं होता कि वो हमारे बारे में बात की है या नहीं की, लेकिन जिनके सामने बसा औकात लोग कहते हैं कि जनाब मेरी से अच्छी फ्रेंडशिप है, वो उसको बुरा नहीं लगता। तो ऐसा क्या कहेंगे अदनान भाई, किसी के सामने उससे बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप है और उसको अगर छोटा मोटा कहा जाए, काना कहा जाए, कल्लू कहा जाए, तो उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? देखिए यूसुफ भाई, तबीयत इंसानी ये है कि वो बाज़ औक़ात झेप मिटाने के लिए दो चार अफराद में बंदा हंस लेता है कि अब मतलब दो चार अफराद मिलकर उसको इस तरह का बोल रहे हैं, लेकिन दिली तौर पर वो नाराज होता है। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेचारा इजहार इसलिए नहीं कर पाता कि ये सामने वाला नाराज हो जाएगा कि यार इतनी सी बात, थोड़ा सा मजाक मेरा बर्दाश्त नहीं किया आपने। तो हमें ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर हमें अंदेशा हो किसी मुसलमान की दिल आजारी का, इसे बुरा न लग जाए, इस तरह के अल्फाज, जाहिर सी बात है, देखें किसी का नाम बिगाड़ने में कोई फजीलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नाम बिगाड़ के कहूंगा तो मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा या इसके अंदर कोई अजर मिलेगा। अगर दुरुस्त नाम है और अच्छा नाम है, उस नाम से पुकारेंगे तो दुरुस्त नाम की बरकतें नसीब हो सकती हैं। जैसे किसी का नाम मोहम्मद है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुल्ला है, तो इन नामों की अपनी बरकतें हैं। अगर हम इस नीयत के साथ उनको, और फिर मुसलमान का दिल खुश करने की नीयत के साथ कहेंगे, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुबारक अंदाज भी है ये नाम, जिस बंदे का जो है उसको उसी नाम से मुखातब करना, तो इंशाअल्लाह रहमान इसके अंदर हमें बरकत भी नसीब होंगी और हम अपने मुसलमान भाइयों की दिल आजारी से भी महफूज रहेंगे। आप सब, मैं एक बात भी कहना चाहूंगा, बाज ओरिजिन्स ऐसे होते हैं कि जिनमें ये वो बना लेते हैं इसको ना, कि भाई किसी को बुलाना है, आप क्या नाम बोले उसको कोई ना कोई नाम, जैसे अछू, मतलब ओए अछू इधर भाई, तो एक बात उसको ओए भी लगा देंगे, फिर अछू भी बोल देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे अरब में जो रवाज है इसका, जिसका नाम नहीं मालूम होता तो उसको या तो मोहम्मद कहकर बुलाते हैं या अब्दुल्ला कहकर बुलाते हैं। तो ये बड़े अच्छे, मतलब अच्छा अंदाज है, और बुजुर्गान दीन से भी इस तरह का जो है वो साबित है। फिर ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए जो किसी के लिए दिल आजारी का बायस ना हो,
इसको जो है वो फोकस रखना चाहिए। माशाल्लाह। चलें जी, ये बात भी हो गई, बड़ों को भी चाहिए कि वो भी ख्याल करें और इस तरह नाम ना बिगाड़ें। भाई बात सुनिएगा, गल सुनिया जे मेरी, ये भी आप कहकर किसी को मुखातब कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप अच्छू सप्पू इस तरह की कोई बात बोलें, वही वो सुनेगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहमत फरमाए। अल्लाह करीम हमें मुसलमानों के नाम बिगाड़ने की आफत से हमें भी हमारे बच्चों को भी महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। खुदाया